আমাদের সাথে আছেন, আমরা এখন একটু শুনতে চাই, আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ ফিরোজ আলম, চিফ রিস্ক অফিসার সিটি ব্যাংক পিএলসি। আমরা একটু তার কাছ থেকে শুনতে চাইব। এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সিটি ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রেই ভালো করছেন, সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে র্যাঙ্কিংয়ে তারা উপরের দিকে রয়েছেন। আমরা গত বছর একটা নতুন ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেছি, ফেয়ার ফাইন্যান্স বাংলাদেশ। সেখানে মাসুদ আরিফিন ভাই নিজে ফুল টাইম ছিলেন লেক শোরে, এবং তার সাথে আমরা কাজও করছি এই মুহূর্তে। তো আমার ধারণা সিটি ব্যাংকের কাছ থেকেও শোনাটা জরুরি যে আসলে তাদের ট্যাকটিকগুলো কি, যেগুলো আমাদের এন্টারপ্রেনারদের কাজে লাগতে পারে, তারা কি বিবেচনা করেন, এবং আমাদের যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে। এবং একই সাথে যেহেতু আমরা ডিমান্ড সাইডে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করি যেন রিনিউয়েবলে সুইচ করে, একজন কনজিউমার হিসাবে, একজন উদ্যোক্তা হিসাবে, সেক্ষেত্রে সিটি ব্যাংকের সাথে আমরা কিভাবে ইন ফিউচার আরও কাজ করতে পারি। Thank you. Thank you, আজকের audience, and also bank colleagues, and also I think the other guest, and also arranger. I think this is the timely initiatives. Actually, these initiatives began, I think it's started central bank in the 2022 or 20, I think the 2013, with the initiatives of the transaction for the whenever worldwide যখন কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো আসে তখন কিন্তু চলে আসছিল হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল রিস্ক কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা। তো এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল রিস্ক কমপ্লায়েন্স থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাংলাদেশ ব্যাংক টাইম টু টাইম ডিফারেন্ট ইনিশিয়েটিভসগুলো নেয়, যার মধ্যে আসে কিন্তু পরবর্তীতে এই যে গ্রিন ফাইন্যান্স, সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স, গ্রিন ফাইন্যান্সের টার্গেট, then comes to the carbon reporting, S1, S2. You know that this is the very much reported with the decarbonization, is the link with the decarbonization, how the bank will decarbonize initiatives taken, and how the financing will be the decarbonization. And also very recently, this is another milestone for the side from the Bangladesh Bank. This is the climate risk policy. You know that this previous policy was, we called it the inside out policy. That means factories activities, how pollute the environment. Now the policies comes the outside in policy. This is the how the climate affected the environment. Actually, first one also reason for the climate because of the our initiatives, our in-house activities, carbon emission, that also affect the the climate. That climate means the global warming as well as the natural disaster. All kind of actually we come from the in-house activities also. As a this is আজকের যেটা আসছে যে energy transition. Actually energy transition not only it's the initiatives or expanding the renewable energy, this also related with the energy efficiency, already mentioned a lot of, I think, our previous colleague, and also re-electrifying. There is a lot of scope for the electrifying the transport industries, and also modernizing power grid, and also phasing out decarbonization, that also, and also energy efficiency. This is also one of the measure. You see the last couple of years Bangladesh private sector are investing in the, you already know the report in the available in the website of the Bangladesh Bank. লাস্ট ইয়ার 30,000 কোটি টাকার মতো হচ্ছে গ্রিন ফাইন্যান্সিং ছিল, তার মধ্যে অলমোস্ট 2500 কোটি টাকাই ছিল রিলেটেড উইথ দ্য ক্লিন এনার্জি। তো আমরা যেটা জানি যে গ্রিন ট্রানজিশন অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড from the Bangladesh Bank side, Bangladesh, it is started from the NDC. NDC, it is aligned with the Paris Agreement, where Bangladesh also committed to the to decarbonizing, or they are reducing the carbon emission almost. It's with the conditional, unconditional, it with the 27
million metric ton, 27 million ton of carbon emission, and with the, I think the conditional target, it's 86 million carbon emission reduce করতে হবে. As part of this, Bangladesh Bank also, in the NDC, there's also targeted that within 2035, they at least 25% electricity generation should be from the renewable energy. And recently, this year, Renewable Energy Policy 2025 and National Rooftop Solar Program also announced, and where the target set for this 2025 মধ্যে বলা হয়েছে যে আমরা অলমোস্ট 300 মেগাওয়াট অ্যাড করব সোলার থেকে। আই ডোন্ট নো কতটুকু আসলে পারছি আমরা, এখন পর্যন্ত ওই রকম কোনো আসলে ইনিশিয়েটিভস এরকম দেখি নেই। এর আগে আমার যে কামাল ভাই একটা জিনিস বলে গেছেন যে হচ্ছে আমরা যেটা ফেস করছি ভেরি রিসেন্ট ইয়ারে, যে হচ্ছে যেই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আগে অ্যাপ্রুভ করে গেছে, এখানে এসে দেখা যাচ্ছে যে এগুলাকে আবার রিভিউ করতে গিয়ে অনেক সোলার পাওয়ারের ট্যারিফ কমাই দিচ্ছে, অনেক সোলার আবার স্টপ হয়ে যাচ্ছে, রানিং আসতে পারতেছে না। এখন যেটা আগে থেকে শুরু করছে তার কস্টিং আর আজকের কস্টিং কিন্তু এক না। ওই কস্টিং সে অলরেডি একটা বড় কস্ট ইনকার্ড করছে, সেটার কস্ট ওভার রান করে করে অ্যাটলিস্ট কস্ট আরও বেড়ে গেছে। এখন যদি এসে এটা কমাই দেওয়া হয়, দ্যাটস অলসো আসলে আই থিঙ্ক দ্য ডিফিকাল্টস ফর দ্য ব্যাঙ্কি সাইড। ব্যাঙ্কে আমাদের যেই কনফিডেন্সটা থাকে সেটা আসলে অনেক সময় তখন লুজ করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আই থিঙ্ক দ্য স্পন্সর সাইড থেকেও কিন্তু এটা স্পন্সরে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। অলসো ইটস গভর্নমেন্ট যে ইনিশিয়েটিভসগুলো নিচ্ছে যে তাকে 3000 অ্যাড করতে হবে এই বছরে, আই থিঙ্ক দ্য তখন এটা সাকসেসফুল হবে না। আমি এই জায়গায় একটু বলি যে হচ্ছে অলরেডি কামাল ভাই বলে গেছেন যে অলরেডি এই যে আমাদের 2030 সালের মধ্যে 20% করতে হবে রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে, এবং 40 সালের ভিতরে 30% করতে হবে। এটার জন্য একটা কি আমরা বড় একটা ফাইন্যান্সিং দরকার। সেই ফাইন্যান্সিং ইটসে যদি শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের কমিটমেন্টটাই বলি, তাতে হচ্ছে ইটস 26 বিলিয়ন টোটাল। আর যদি ওভারঅল যদি গ্র্যান্ড পে বা রিফাইন্যান্সিং বা বাংলা থেকে মাল্টিল্যাটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্সিং পে করতে পারি, তাহলে ইটস 90 বিলিয়ন। দ্যাটস মিন এর মোস্ট পার্টটাই কিন্তু আসতে হবে গভর্নমেন্ট ব্যাংক সাইড থেকে। আমরা লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স দেখবেন যত গ্রিন ফাইন্যান্সিং হচ্ছে অলমোস্ট 80 to 90% কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক থেকেই আসতেছে। এবং এইটা আসতে গেলে হচ্ছে আমরা ব্যাংকগুলো ফাইন্যান্সিং করছি, কিন্তু যেটা হচ্ছে যেই লেভেলে স্কেল আপ হওয়ার কথা সেই লেভেলে স্কেল আপ হচ্ছে না। অপরচুনিটি আছে, কিন্তু হচ্ছে অপরচুনিটির সাথে সাথে অ্যাভেলেবল ফান্ডিংটা আসছে না। আমি এই জায়গাটা একটা বলি, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলার কামাল ভাইয়ের একটা ছিল যে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ব্যাংকগুলা কিভাবে এই জায়গায় এঙ্গেজ হবে, এটা ফার্স্ট দরকার হচ্ছে ব্যাংকের স্ট্র্যাটেজি। ইউনো সিটি ব্যাংকের আমরা কিন্তু আমাদের ইনিশিয়েটিভ শুরু করি হচ্ছে 2022 সালে টু অ্যাড দ্য নেট জিরো ব্যাংকিং অ্যালায়েন্স। রিসেন্টলি উই অলসো অ্যাজ এ মেম্বার অফ হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ রেসপন্সিবল ব্যাংকিং, সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাংকিং ইনিশিয়েটিভসের একটা পার্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনিশিয়েটিভের। এই জায়গাটাতে কিন্তু হচ্ছে 6টা প্রিন্সিপাল কাজ করে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিকার্বনাইজেশন, অ্যান্ড অ্যানাদার হচ্ছে মেজর পার্ট হচ্ছে সোশ্যাল, যেটা বলছিল মিসিং আই থিঙ্ক দ্য ইন বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ব্যাংকের স্ট্র্যাটেজি, হাউ ব্যাংক কীভাবে ইনিশিয়েটিভসটা নেবে। কারণ হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল গ্রিন, এটা আর আই থিঙ্ক দ্য এবং হচ্ছে নো মোর দ্য চয়েস, দিস ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি। আমার এখন আর ওই যে আমি না করলে হইলাম না এরকম না, জিনিসটা আসলে করতে হবে। এখন যেই ব্যাংক তার স্ট্র্যাটেজিতে এটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি জিনিসটা আসলে তত বেটার করবে। যেমন আমরা কিন্তু গ্রিন সেভিংস অ্যাকাউন্ট করছি, দ্যাট গ্রিন সেভিংস অ্যাকাউন্ট ফান্ড উই অলসো ইউজ দ্য গ্রিন প্রজেক্ট। আমরা কিন্তু এই গ্রিন প্রজেক্ট মিনস গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেনেবল প্রজেক্টে এটা ইউজ করতেছি। উই আর অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইস্যুইং অফ green product, asset product, solar, renewable energy, energy efficiency, that's kind of product we are going. আমাদের যেটা আমি জাস্ট হচ্ছে কয়েকটা কোশ্চেন হচ্ছে কামাল ভাই থেকে আসছিল, যেটার একটা আমি যেটা বলি, ব্যাংক কখন ফাইন্যান্স করে আসলে দুইটা, একটা প্রজেক্ট যখন নেয়
আপনার স্পন্সর প্রজেক্টটা নেবে তখন সে প্রজেক্টটা ভাইবল কিনা। আর আমরা দেখি প্রজেক্টটা ভাইবল অ্যাজ দ্য সেম টাইম প্রজেক্টটা ব্যাংকেবল কিনা। ব্যাংকেবল ইন দ্য সেন্সে ব্যাংকের টাকা রিটার্ন করবে যে সেই টাকাটার ক্যাশ ফ্লো অ্যাসুরেন্স আছে কিনা। আমরা এখন দুইটা মডেলের কথা বলি, একটা হচ্ছে ক্যাফেক্স মডেল আর একটা হচ্ছে ওফেক্স মডেলে। ক্যাফেক্স মডেল প্রিভিয়াসলি আমাদের যেটা হচ্ছে ব্যাংক আর সেফ ইন দ্য সাইড অফ দ্য গভর্নমেন্ট, যে আইপিপি যে কমিটমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে আমার কি বলে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট ডাইরেক্ট ব্যাংকের কাছে চলে আসতো, অ্যাসুরেন্স ছিল, যেটা অ্যাসাইনমেন্ট করা ছিল। তো ওফেক্স মডেলে যেটা আসে ইটস দ্য নট ডাইরেক্ট উইথ দ্য গভর্নমেন্ট, ইটস ওফেক্স মডেল ইটস উইথ দ্য কর্পোরেট বডিজ। এখন কর্পোরেট বডিজের ক্ষেত্রে যখন যায় তখন কিন্তু আমাকে ব্যাংক অ্যাসেস করতে হয় ওই কর্পোরেট বডিজের আসলে রিপেমেন্ট পারফরমেন্স কেমন, রিপেমেন্ট ক্যাপাসিটি আছে কিনা, ক্যাশ ফ্লোটা আমার সাথে অ্যাসাইন থাকবে কিনা। এটা একটা। আরেকটা হইতে পারে যেটা হচ্ছে আমরা যদি নেট মিটারিং সিস্টেমে যাই, যেই নেট মিটারিং সিস্টেমে যেই মিটারিং যে নেটিং অফ করা হবে সেটাকে ডাইরেক্টলি আমরা যেই রকম হচ্ছে আইপিপি প্রজেক্টে পিপি এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে টাকাটা পাই, ডাইরেক্ট ব্যাংক ওইটা ফাইন্যান্স করলে ডাইরেক্ট পাইতে পারে কিনা, সেটার যদি স্কোপ থাকে সেটা হচ্ছে বেটার অপশন, তাহলে আমাদের ক্যাশ ফ্লো অ্যাসুরেন্স আসতো। আর যেটা মার্চেন্ট পলিসি, এটা আমরা জানি যে মার্চেন্ট পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম কামাল ভাইয়ের সাথে, যে মার্চেন্ট পলিসি আসলে হচ্ছে গ্যারান্টেড না। আপনি এগ্রিমেন্ট করলেন 5 বছরের জন্য, 5 বছরের পরে যদি ওই কোম্পানি যদি আসলে না থাকে, ওই প্রজেক্টটা যদি ফেল করে, তাহলে আপনার যে প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং করবো 10 বছর, তাহলে টাকাটা বাকিটা আসবে কেন? দেয়ার ইজ অ্যানাদার কমিটমেন্ট যে হচ্ছে দে can purchase anyway, they purchase the whatever you generate purchase and they give the পেমেন্ট। লাস্ট 1 ইয়ারে আসলে বড় যেটা আসেনি, লাস্ট ইয়ারে অনেক পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলছি, কিন্তু দেয়ার ইজ খুব বেশি একটা ইমপ্রুভমেন্ট যে আসছে। পলিসি সাইডে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আসছে, কিন্তু প্রোডাকশন সাইডে বা ওই রকম কোনো ইমপ্রুভমেন্ট আসেনি। আর যেটা ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়, যেটা আমি অলরেডি বলছি, যে আমরা ফাইন্যান্সিং যখন করি অ্যাজ এ ব্যাংক, ফাইন্যান্স করতে গেলে আমার লঙ্গার টেনরের ক্ষেত্রে, লঙ্গার টেনর একসময় হচ্ছে সোলার পাওয়ার প্রজেক্টে আমরা জানতাম যে হচ্ছে ফাইন্যান্সিং কস্টটা অনেক বেশি, কিন্তু এখন ফাইন্যান্সিং কস্টটা অনেক কমে আসছে। ফাইন্যান্সিং কস্টটা আগে সোলার ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে দ্য অলরেডি মেনশন দ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাকশন ইজ দ্য হাফ অফ দ্য, এখন যে আমরা গ্রিড থেকে নিচ্ছি তার যেখানে গ্রিডে 10 টাকা সেখানে আমার প্রোডাকশন কস্ট পড়ে 5 টাকা। তার মানে দেয়ার ইজ এ কুশন ফর দ্য 5। এখন এই জায়গাটা গিয়ে আগে যেটা ছিল হচ্ছে কস্টিংটা বেশি ছিল, এখন অনেকটা কস্টিং কমে আসছে। কস্টিং কমার কারণে আই ফিল যে এখন আসলে লঙ্গার টেনর, এটা 15 বছরের খুব একটু দরকার হয় না। যদিও হচ্ছে এই প্রজেক্ট হচ্ছে আপনাকে ক্যাশ ফ্লো দিবে 20 বছর, বাট অ্যাট দ্য ব্যাংকিং সাইড থেকে আমরা আসলে যেহেতু আমাদের এইটা বলে ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ ও ফান্ডিং মিসম্যাচ, লাইবিলিটি অ্যাসেট মিসম্যাচ যদি বেশি হয়, তাহলে দ্যাট অলসো ক্রিয়েট দ্য ব্যাংকের জন্য ফিউচার রিস্ক। সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় উই অলওয়েজ ফাইন্যান্সিং বেসড অন দ্য ক্যাশ ফ্লো, বেসড অন দ্য যে পেব্যাক পিরিয়ড অফ দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড অলসো দ্য কমফোর্টেবল উইথ দ্য ব্যাংক, যে আমরা এটাকে বলি ডেপ সার্ভিস কাভারেজ, যে এটাকে কমফোর্টেবলে রেখে যতটুকু সময় দিয়ে করা যায় তত, নট নেসেসারি যে হয়তো 20 বছর প্রজেক্ট 20 বছরে করব। আরেকটা বড় সাইড আসে, যেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখি যে প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং করলাম, ফাইন্যান্সিং করার পরে ইমপ্লিমেন্টেশন ওয়ান অফ দ্য বড় রিস্ক। কেন? যেটা হচ্ছে কামাল ভাই বলছে যে প্রজেক্টটার কাজ করার সময় কিন্তু হচ্ছে উইন্টার, কিন্তু প্রজেক্টটা যখন আমরা নিচ্ছি উইন্টারের ভিতরে যদি শেষ করতে না পারে, টিল ওয়েট আবার আরেকটা উইন্টার পর্যন্ত। এখন এই জায়গাটা আমার গ্রেস পিরিয়ড দিয়ে বাড়ানো আসলে তোনার জন্য ফান্ডিং কস্ট বেড়ে যায়। এইটা যদি হইতো এমন যে দুইটা সাইড, একটা হচ্ছে পিপিএতে যেটা থাকে, আই থিঙ্ক ওনাদের সাথে যে পাওয়ার থাকে, কি বলে আপনাদের এলওএতে যেটা থাকে, ওখানে কিন্তু একটা লিকুইডিটি ড্যামেজ থাকে। পর যদি এক্সটেন্ডেড হয়, ইমপ্লিমেন্টেশন পিরিয়ডটা বেড়ে যায়, লিকুইডিটি ড্যামেজ কিন্তু তখন ওই প্রজেক্ট কস্ট বাড়াই ফেলে। এখন এজ এ ব্যাংক তখন কিন্তু আমি লিকুইডিটি ড্যামেজ যেন না খাই, প্রজেক্টটা যেন উইদিন দ্য পিরিয়ড ইমপ্লিমেন্টেশন শিডিউল হয়, আমরা কিন্তু ওই গ্রেস পিরিয়ডটা তার সাথে রেখে ক্যাশ ফ্লো আসা পর্যন্ত একটা সময় নিয়েই করি। দ্যাটস দ্য আসলে ইটস অল আর রিলেটেড উইথ দ্য ক্যাশ ফ্লো। অর্থাৎ গ্রেস পিরিয়ডটা
আমরা দিয়েই কিন্তু ক্যাশ ফ্লোটা যতদিন আসবে তার চেয়ে বেশ, তার উপরে বেসিস করে। এখন নিগাত বলে গেছে বাংলাদেশের যেখানে হচ্ছে অলমোস্ট হচ্ছে 93 গ্রিন প্রোডাক্ট, তার মধ্যে হচ্ছে 73 মতো হচ্ছে রিফাইন্যান্সিংয়ের প্রোডাক্ট। এই রিফাইন্যান্সিংয়ের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন গ্রিড নিতে যাই, গ্রিডের জন্য রিফাইন্যান্সিংয়ের কিন্তু স্কোপ নাই। গ্রিডের রিফাইন্যান্সিং স্কোপ নাই, সোলারের আছে, রুফটপ সোলারের আছে। রুফটপ সোলার বাংলাদেশ ব্যাংকের হচ্ছে গ্রিন প্রোডাক্ট ইনিশিয়েটিভসের আন্ডারে দেয়, কিন্তু সেই ফান্ডটা আসলে শেষ। সে ফান্ডটা রিভলভ হচ্ছে, জাস্ট যেটুকু ব্যাক করছে ওইটুকুই দিচ্ছে। ওই ফান্ডটা কিন্তু অনেক ফান্ড না, ওই ফান্ডটা শেষ। ফান্ডটা এখন জাস্ট হচ্ছে যেটুকু টাকা প্রিপে করতেছে ওই ফান্ডটা থেকে আবার দিচ্ছে। তো সোলারের জন্য আসলে গ্রিড, আই থিঙ্ক দ্য রুফটপ সোলারের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কোপটা খুবই লিমিটেড, এবং আমরা যখন এখন অ্যাপ্লাই করি ইটস টেক মোর টাইম। আর জিটিএফ এর ক্ষেত্রে আসলে রিয়েল সেন্সে বাংলাদেশের গ্রিন ফাইন্যান্সিং এর স্কোপগুলো নাই। উই আর অলসো ফেসিং দিস প্রবলেম বিকজ উই অ্যাপ্লাই আন্ডার জিটিএফ ফাইন্যান্সিং ফর দ্য আওয়ার সোলার প্রজেক্টের। আপনারা জেনে খুশি হবেন, সিটি ব্যাংক কিন্তু হচ্ছে সোলার ফাইন্যান্সিংয়ে অলমোস্ট আমরা 160 মেগাওয়াট সোলার এবং উইন্ডে 160 মেগাওয়াট ফাইন্যান্সিং করছি। তার মধ্যে বাংলাদেশে মহেশখালীতে যে উইন্ডে, সেখানে আমাদের ফাইন্যান্সিং আছে, এবং হচ্ছে আরও যেটা হচ্ছে সোলারে বাকি আরও ফাইন্যান্সিং আছে। এবং উই আর অন দ্য প্রসেস অফ দ্য কামিং উইথ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য রুফটপ সোলার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এনার্জি ইনিশিয়েট লাইক আওয়ার গ্রিন লাইবিলিটি প্রোডাক্ট। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা অনেক আমাদের ব্যাংকার কলিগদের কাছ থেকে শুনলাম, এবং সব জায়গা ওনারা সবাই যেটি আসলে শেয়ার করেছেন, এটি একটি বড় কনসার্ন যে আমাদের নিজেদের আসলে ফিন্যান্সের অভাব রয়েছে। সুতরাং আমরা কি করে আসলে ফিন্যান্স বাড়াতে পারবো, আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজের যেই ফিন্যান্স রয়েছে রিফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে সেগুলো কি করে বাড়াতে পারবো, সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এর আগে আপা যখন বক্তৃতা দিয়েছেন উনি বলেছেন যে ওনারা অ্যাডাপ্টেশন ফান্ডিংয়ের জন্য কাজ করেন। সুতরাং আপনারা জানেন যে এবছর ইউএনএফসিসি তারা ঘোষণা করেছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে অ্যাডাপ্টেশন ফান্ডের জন্য প্রপোজাল জমা দেওয়া যাবে। সুতরাং আমার ধারণা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ সরকার তারাও নিজেরা এটা নিয়ে কাজ করবে, যেহেতু আমরা সবাই বলছি যে একটা বড় রকমের গ্যাপ রয়েছে ডোমেস্টিক মার্কেটে আসলে কি করে ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল হবে।